Hello students, in the last class you have studied about the OOPS characteristics, right? What are the OOPS characteristics? The first one is modularity, abstraction, data encapsulation, inheritance, polymorphism, dynamic binding and message passing. In that you have seen about modularity, abstraction, data encapsulation and inheritance in the last class. What do you mean by modularity? As you all know, what do you mean by module? It is a self-contained independent unit of a program and it can be tested and executed separately. What is a module? Module is a self-contained independent unit of a program which can be tested and executed separately. ಏನದು? It's a separate independent. It is not dependent on each other, on another. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ. What do you mean by an abstraction? Abstraction is an act, or abstraction means what? It represents the essential features of an entity without including the explanation or background details about it. Means what? It hides the unnecessary information and highlights the necessary information. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು abstraction. Right? You have seen some examples like mobile phone, next TV, etc. ಏನಾಗುತ್ತೆ? We know just what we know the working of mobile, but we don't know internal working of mobile, right? We just use the camera to click the pics or pictures, or you just use the internet applications to browse, but you don't know how internally they are working, right? What they have done, they have hiding the unnecessary features. They have hided the unnecessary features but highlighted the necessary features. That is abstraction. Data encapsulation means wrapping up of data and function into a single unit is called as data encapsulation. What do you mean by inheritance? Is the process by which one object or one class acquires the properties of another class, or deriving a new class from a existing class is called as inheritance, right? In the last class I have given the example of grandfather, father and son. What happens there? There will be a grandfather, next who comes? Father, next will be son, right? Father is inherited from grandfather, son is inherited from father and grandfather. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಅವನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. Next, what son does? Son can inherit from features from father as well as grandfather, plus he can have the what? Special qualities. Here grandfather is a superclass, father is a subclass, right? Subclass. And here son is a
subclass, father will be the superclass for your son. Grandfather will be the main class or superclass. Father will be the subclass of your grandfather class. Now, for son, father will be the superclass, son will be the subclass. This is called as inheritance. You have detailed chapter regarding inheritance in that is chapter number 10, I think. You have detail in chapter number 10. Okay, we'll study while studying chapter number 10. Next one is polymorphism. As this name says, polymorphism ಏನಿರ್ಬೋದು polymorphism ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು polymorphism is nothing but having more than one form. ಏನು having more than one form. See that definition. Polymorphism is the ability for a message to be processed in more than one form. More than one form ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು polymorphism. And the polymorphism ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? It is derived from Greek word which means to take more than one form. To take more than one form. Okay. Here you will be learning about function overloading. A single function name to perform different types of tasks is known as function overloading. Function overloading is nothing but, suppose I need to add two numbers. Okay na? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? I have to write a program to add or to receive the sum of two numbers. ಎರಡು ನಂಬರಿನ ಸಮ್ಮನ್ನು ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ರೈಟ್. ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು? 4+4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು? 4+5 +4 5+5 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ 4.5 + 4.5 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 + 4.5 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 4? 4 is an integer number, right? What is 4.5? 4.5 is an floating number, right? But what is the main aim here? We need to find the sum of two numbers. Concept ಏನು? ನೀವು ಇಂಟಿಜರ್ ನಂಬರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ನಂಬರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ನಂಬರನ್ನೇ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟಿಜರ್ ನಂಬರು, ಫ್ಲೋಟ್ ನಂಬರು, ಇಂಟಿಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we will be having a function called add or sum. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? we need to add two numbers. ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಯೂಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಟೂ ಇಂಟಿಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಟೂ ಫ್ಲೋಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಟೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್. You can also add 3 integer numbers, you can also add 3 float numbers, etc. Right? Means add ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು will take different forms.
ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ polymorphism. Polymorphism. See here there is an real life example. Here item ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಐಟಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ರೈಟ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಐಟಮಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಪೇಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಹೌಸಿಗೆ, ಫರ್ನಿಚರಿಗೆ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನೋ, ರೈಟ್? ಹೌಸಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ನಿಚರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಹಿಯರ್ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಿಯರ್ ಪೇಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹೌಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. This is called as polymorphism. The next one is dynamic binding. What do you mean by dynamic binding? Here binding means linking of procedure call to the code to be executed when it is called. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? For example, in the above example, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೌಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಪೇಂಟನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಹೌಸಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್, ಫರ್ನಿಚರಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದು ವುಡ್ ಕಲರ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಲರ್ ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೇಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಈ ಪೇಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ನಾವು ಹೌಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಹೌಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್?
ಹೌಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫರ್ನಿಚರಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೇಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ 4 + 4 ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ, 8, ಹೌದಾ? 4 + 4.5 + 4.5 ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ, 9.0 ಅಂತಲೇ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 + 4.5 ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ, 8.5 ಅಂತಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏಮ್ ಏನು, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. Got it? I hope you understood this concept. Next one is message passing. What is message passing? Passing message objects and invoking the function the object by sending a message is known as message passing. See here, I have taken an example. We have created an object by name college. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್, and we have calculated the result of a student by taking their marks into consideration. Then it is possible to pass message to this object. ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಸೇಜ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಓಪ್ಸ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ, abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, data binding, and message passing. The next concept is OOPS benefit. What are the benefits of OOPS? OOPS ಇಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ? The first one is OOPS is a real world entity. ಓಪ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ದಿ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕೋಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಅದರದ್ದೇ ಓನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅದರದ್ದೇ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ
ಈ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ your ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರದ್ದೇ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾಸನ್ನು, ಕೋಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಈಸಿಲಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಡನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ದಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್? ಆಸ್ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೋಡಿಂಗನ್ನು ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದರ ಯೂಸರ್ಸ್, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಯೂಸರ್ಸ್, ರೈಟ್. ನಾನು ಏನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ? ನೋ, ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 2 ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ 4 + 4 ಮಾಡಿದರೆ 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನೋ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಯಾರು ಏನು ನೋಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ ನಂತರ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕುವಂಥ ಪೇಜ್, ಮೀನ್ಸ್ ಏನದು ಸ್ಟೇಟಸ್, ರೈಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದು ಹಾಕುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಅದು ಒಬ್ಬರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನದು ಸಪ್ರೇಟ್. ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜೇ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜನ್ನೇ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೇಜನ್ನೇ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೇಜನ್ನೇ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕನ್ನು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 7-8 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆ 7 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು 7 ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೋಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೋಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ oops ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. oops ನೀವು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ oops ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನೀವು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ಸಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, oops ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಬ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಠಿಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈಸಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿ ಡೇಟಾ. Next one is oops disadvantages. What are the disadvantages here? oops use tricky method to do the programming. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ oops, ಇದು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ. ಆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಯೂಸರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಹೇಗೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದಿರಬೇಕು. ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ oops ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜೇ ಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮ್ ಪೇಜೇ ಬರಬೇಕು. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. These are the some disadvantages of oops.
Now we'll see what are the applications of your OOPS. OOPS ಇಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆ. It is an object oriented databases. ಡೇಟಾಬೇಸಸನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್, ಹೈಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, decision support system and office automation systems, parallel programming and neural networks, CAD, CAM, sim systems, simulation and modeling. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಪ್ಸನ್ನು? ಇದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are the some OOPS applications. In this chapter, listen carefully. In this chapter, the important concepts are characteristics of a OOPS. Okay, characteristics of a OOPS. Second one is OOPS application and advantages and disadvantages of OOPS. These are the main important questions, very important questions regarding for your examination. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ OOPS, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ OOPS. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ OOPS ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ OOPS ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ OOPS. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Okay, even all lab programs are dependent on your objects and classes concept. So I hope this chapter got clear for all of you. Thank you.